particle present in the medium. Okay. And what is it? Alpha particle detector. Give me the definition of alpha particle detector. What is an alpha particle detector? It is a device which is used to detect the alpha particles. मैम बहुत टाइप ਦੇ ਡਿਟੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ बहुत टाइप ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਡਿਟੈਕਟਰ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਡਿਟੈਕਟਰ ਤੇ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ ਡਿਟੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆ ਰਿਹਾ? ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ ਡਿਟੈਕਟਰ Good. And on which principle does this device work? Ma'am, it works on the principle of ionization of particles. Okay. And what is ionization? ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਇਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਇਨਸ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Good. Well, you have explained. Let us move to the construction part of this device. I'm able to see an iron disc is there, copper wires are there, and I think this is power supply. What is it? A radioactive source which is used to emit alpha particle. Okay. A high voltage power supply is used. A Okay. circular disc of iron is used which is connected to the negative terminal of the battery, and a copper wire is used which is connected to the positive terminal of the battery. Okay, now tell me, you have used copper wires along with this iron disc. Basically, you want to construct two electrodes. One is positive, one is negative. You have said that these wires are connected to positive terminal of the battery. That means they are acting as anode. And you have said that this iron disc is connected to negative terminal of the battery. That means it is cathode. Now, my question is, cathode and anode both should be conductors. Okay, and you have taken wires made of copper, but this disc made of iron. Shouldn't you take this also made of copper? What I mean to say is, you have taken an iron disc and over copper wires and intervening medium is air. यही ਹੁੰਦਾ ना कि दो इलेक्ट्रोड्स है अंदर एक मीडियम है जो आयनाइज होगा। मेरा क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रोड्स है ये दोनों कंडक्टर्स होने चाहिए, अच्छे कंडक्टर होने चाहिए। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर। It would have been a good combination if you would have taken a copper disc and copper wires. मेरा क्वेश्चन ये है कि ਤੁਸੀਂ iron disc and copper wires ਕਿਉਂ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ Okay. ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪਰ ਦੀ ਡਿਸਕ ਉਹ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। Okay, availability ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ you have taken that. Okay. ਤਾਂ Now, good. ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਕਾਪਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਦੀ ਡਿਸਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਮਾਡਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। Okay, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ whether it is working or not. ਉਹ Yes, ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰ ਗਿਆ and you have brought it. Good. Explain me how does it work? ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਰਨ ਚੈਂਬਰ ਆ Okay. ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮੋਕ ਡਿਟੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। Means a iron source है which will release alpha particles. ਹਾਂਜੀ, Source alpha of alpha particle particles है. Okay. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਆ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। Transformer is there means. ਯੈਸ ਮੈਮ। Okay. ਤੇ Now explain me how does this device work? ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮੋਕ ਡਿਟੈਕਟਰ ਹੈ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। Okay, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੋਕ ਡਿਟੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। Okay. ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਮ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1.5 ਵੋਲਟ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 200 kV ਦਿੰਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। Okay, ਮਤਲਬ there is a huge transformer working in it. Yes, Transformer work ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਜਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। You need so much high power supply over here. ਯੈਸ ਮੈਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਮ ਜੋ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਨਾਲ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਇਨ ਪੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਆਇਨ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂ ਨੀਡ ਹਾਈ Yes, ma'am. ਵੋਲਟੇਜ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਟੈਲ ਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਸਪੇਸਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੇਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਪੇਸਿੰਗ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਦੈਨ ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ? ਮੈਮ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸਿੰਗ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਪਸ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ
ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਾਫੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਇਰਸ ਆਰ ਥਿਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੈਸਰ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਬੇਸਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫੀਲਡ ਬੜੇ ਘੱਟ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 19 ਕੀ ਸਪੇਸਿੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਵਾਇਰਸ ਥਿਕ ਲਾ ਲਓਗੇ ਦੈਨ ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੈਮ ਬੜੀਆਂ ਥਿਨ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਤਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। Yes, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੇਕਰ ਵਾਇਰ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਥਿਨ ਵਾਇਰਸ। ਗੁੱਡ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਇਜ਼ ਇਟ ਵਰਕਿੰਗ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਜਿਵੇਂ ਓਕੇ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਯੈਸ ਮੈਮ, Connections ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਸੈੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਵਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਯੋਰ ਕੀ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਡ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਇਰਨ ਡਿਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆ ਉਹ ਕਾਪਰ ਦੀ 7 ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਪਿਆ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਅਬ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਇਰਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਯੈਸ ਮੈਮ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਇਰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਇਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ ਵਧਾ, ਮਤਲਬ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਲ ਗੇਮ ਇਜ਼ ਫੀਲਡ। ਆਫ ਵੋਲਟੇਜ ਜਾਂ ਫੀਲਡ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਇਰ ਸਪੇਸਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਇਟ ਵਾਸ ਹਿਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਆਊਟਪੁੱਟ ਯੂ ਫਿਕਸਡ ਓਵਰ ਦੈਟ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਨ ਚੈਂਬਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ Very ਵਿੱਚ good. ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ These ਰਹੇ। sparks or scintillations corresponds to the existence of alpha particles. Yes, ma'am. means can we count these alpha particles? Yes ma'am, if we use photosensitive devices then we can count these alpha particles. Although you can count these sparks too. Yes ma'am. बड़े घट अगर अल्फा पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं तो इन्हें स्पार्क्स ਨੂੰ काउंट करके यू कैन सी। और अगर बहुत ज़्यादा है, योर डिस्क इज़ लार्ज, योर आयन चैम्बर इज़ लार्ज, काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। Yes, ma'am. ਯੂ ਨੀਡ ਕਨਵਰਜਨ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਓਕੇ, now you are saying that it is alpha particle detector ਇਹ ਜਿਹੜਾ source ਹੈ ਨਾ, this source is releasing alpha particle, basically it is a radioactive material। Yes ma'am. ਔਰ ਇੱਕ radioactive material ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ alpha beta gamma ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ alpha particle ਹੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟਾ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲਫਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਟਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਮਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਹੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ? ਯੈਸ ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੀਟਾ ਤੇ ਗਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੀਨਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਲਗਾਈ ਹੈ that is compatible only with alpha particles। ਵੀ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੀਨਸ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਂਡ ਗਾਮਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਆਇਨਾਈਜ਼ ਏਅਰ ਓਵਰ ਹੇਅਰ। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਓਕੇ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਸਮਥਿੰਗ? ਯੈਸ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਵਾਓ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੈਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਕਾਫੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਥਿਨ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਪਾਰਕਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਯੈਸ ਮੈਮ। Okay, introduce paper between. Good. That means you are detecting alpha particles. Yes, ma'am. Because ਉਹਨਾਂ ਦੀ penetration power ਘੱਟ ਹੈ, and when you put piece of paper in between this source and these electrodes, ਤਾਂ ਉਹ ਨਈ sparks produce ਹੈ. Very Yes. good. These sparks confirm the presence of alpha particles. So beautiful it is. Tell me the advantages of this device. ਮੈਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਚੀਪ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟਬ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਐਂਡ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਾਸਟਲੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਐਂਡ ਆਰ ਦੇयर ਸਮ ਡਰਾਬੈਕਸ ਆਫ ਦਿਸ ਡਿਵਾਈਸ? ਯੈਸ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਨਿਊਟਰਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਕਾਜ਼ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਤੇ ਲਾਈਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਵੀ
ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਡਿਟੈਕਟ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਡਿਵਾਈਸ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ easy ਓਕੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਆਫ ਇਟਸ ਡਰਾਬੈਕਸ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਓਪਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਡਨਟ ਇਟ ਬੀ ਐਨਕੈਪਸੂਲੇਟਿਡ ਇਨ ਅ ਚੈਂਬਰ? ਯੈਸ ਮੈਮ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਨਰਲੀ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਮ ਆਫ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਲਫਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਲਫਾ ਬੀਮ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡੇਂਜਰਸ ਬੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਆ ਓਪਨ ਹੀ 에ਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣ ਜਾਂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਾਊਂਟ ਬੀਟਾ ਔਰ ਗਾਮਾ ਵਟਸੋਐਵਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਆਸ-ਪਾਸ 에ਅਰ ਸਾਰੀ ਆਇਨਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਬੀ ਅ ਡੇਂਜਰਸ ਥਿੰਗ? ਯੈਸ ਮੈਮ, ਜੇ ਚਾਂਸ ਦੈਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਥਿੰਗ? ਇਹਨੂੰ ਇਨਸੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि मतलब ये जो डिवाइस बनाया फिलहाल ਇਹਦੇ मतलब कहां कि टू बी इंप्रूवड ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਰਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕੈਪਸੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾ ਪਏ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ डिवाइस यू हैव मेड।